wasahbihi ajma'in. Bagi memulakan majlis kita pada malam ni, bukan pada malam ni, pada petang ni, InsyaAllah kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah, yang dirahmati nakib kita Ustaz Kamal Zaman, imam kita Ustaz Muhammad, ahli jawatankuasa masjid, pegawai masjid yang hadir pada pagi ni dan pada petang ni, dan juga bersama dengan peserta tadarus Quran kita. Jadi tahniah kepada semua dan syukur kepada Allah SWT kerana kita berada pada bulan yang mulia di hujung-hujung Ramadan, pada waktu yang kemuncak lah. Jemput, silakan. Silakan. Saya ambil kesempatan ini untuk sekali lagi mengucapkan tahniah, dan juga program ni kita harapkan jadi pemangkin lah untuk kita terus berdamping dengan Al-Quran dan menjadikan Al-Quran itu sebagai panduan lah kepada kita. Dan kita bersyukur dengan adanya ramai ustaz-ustaz di masjid kita ni. Ambillah ruang. Untuk itu juga saya suka menyatakan masjid kita juga telah ada beberapa program Quran. Antaranya ialah Talaki bersama dengan Ustaz Kamal Zaman, iaitu pada hari Khamis, malam Khamis, dan juga pada malam Ahad. So ada dua kumpulan lah. Itu golongan senior lah, senior. Ada YB dan tu yang bersara dan tu. Dan juga kita buat program Quran bersama dengan anak-anak. Anak-anak ni bermula pada hari Isnin, Selasa dan Rabu, 3 hari di bawah kendalian imam kita, Imam Muhammad, Imam Izzat dan Imam Syakir. Dan juga kita juga program Quran dewasa. Dewasa ni pada waktu duha. Ini dikendalikan oleh Imam Muhammad kita, iaitu di masjid kita. Jadi kita harapkan program-program ni boleh membantu jemaah kita celik Quran, celik Quran dan suka kepada Quran, dan juga bukan saja mengisi masa lapang, tapi juga meningkatkan kepahaman, pengertian dan juga penghayatan Quran itu sendirilah. Jadi diharapkan kita boleh war-warkan dan kita galakkan ramai lagi lah untuk hadir sama, dan juga memeriahkan lagi program Quran di peringkat masjid kita lah. Dan hari ini sebenarnya bukanlah penutup kepada program, ini lebih kepada permulaan program yang baru. Dah habis. Sebenarnya kita ada kumpulan asal yang sentiasa pagi-pagi dia membaca Quran. Ini salah satu budaya rasa saya sangat baiklah. Yang ada kekal. Dipersilakan Haji Rosli. Ini antara yang pagi-pagi dengan Quran. Jadi kalau boleh kita harapkan lagi ramai lah. Kalau boleh ramai lagi, dan jadikan Quran tu sebagai satu bacaan wajib kita harian. Seboleh-bolehnya, kalau boleh jangan tinggal lah. Saya tak pasti. Ada orang kata sekurang-kurangnya sehari mesti 2 muka. Ada orang kata 16 ayat. Jadi bergantung lah. Tapi sekurang-kurangnya sehari mesti kena baca, berbanding dengan kita baca Facebook, TikTok dan sebagainya lah. Sebab dugaan tu yang paling besar sekarang ni. Jadi saya rasa terima kasih atas kehadiran semua. Terima kasih kepada Ustaz kerana untuk bersama kita pada petang ni. Saya rasa itu saja. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz. Sikit. Khatam. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Pengurusi masjid kita, Imam Muhammad, Ustaz Mat, ahli jawatankuasa serta peserta-peserta majlis khatam kita pada petang ni. Alhamdulillah. Pertama sekali marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya
izinnya, inayah daripada Allah dapat bersama-sama kita berada dalam satu majlis yang hebat sebenarnya, iaitu majlis khatam Quran. Jadi Tuan Pengerusi ada sebut tadilah, majlis khatam bukannya maksudnya khatam terus habis terus, tak. Dia satu majlis kita buat ni, satunya tujuannya ialah sebagai tanda syukur, tanda syukur pada Allah di atas habisnya kita baca Quran 30 juzuk. Sebagai tanda syukur kita buat satu majlis lah. Dan yang kedua ialah sebagai nak ambil motivasi, semangat baru untuk memulakan kembali baca Quran. Tadi Pengerusi cakap kan, maknanya kita buat majlis ni sebab nak ambil semangat baru untuk sambung baca Quran sehingga khatam balik lah kan. Jadi Alhamdulillah kita dapat buat pada tengah hari lah, petang ni. Tengah hari tadi pun kat UAE pun ada majlis juga. Semalam pun 2 hari lepas di Masjid UAE pun ada majlis khatam juga. Jadi hujung-hujung ni memang banyak lah majlis khatam Dia Alhamdulillah, budaya majlis khatam ni Alhamdulillah satu benda yang bagus lah kan. Cumanya kita nak kalau boleh yang khatam tu betul-betul habis lah kan. Di masjid kita Alhamdulillah memang ada grup yang baca dan habis khatam betul lah Alhamdulillah. Yang tak berapa kenanya kalau buat majlis khatam tapi baca sikit-sikit. Kadang-kadang tak baca Quran pun, buat majlis je. Itu tak kenalah dengan temanya, dengan semangat je kan. Kita nak buat majlis ni biar khatam ya. Yang belum khatam pun tak apa, kita boleh join, tak ada masalah. Yang pentingnya khatam kan. Maknanya kita meraihkan. Kalau kita belum khatam, kita meraihkan guru-guru yang dah khatam tu, menyertai program tu bagus. Sebab yang saya tahu bahawa bila seseorang tu khatam Quran, akan datang malaikat mencium antara dua dahi, iaitu di antara dua dahi, sebagai tanda terima kasih ataupun syukur kepada majlis, sebagai tanda. Maknanya satu benda yang besar lah, bukan yang kecil-kecil. Jadi sebab itulah kalau kita buat majlis khatam Quran, kita digalakkan untuk hadir. Mungkin kita, kalau kita tak dapat baca, tak apa, kita dengar, sertai majlis khatam. Itu suatu benda yang bagus juga untuk kita ambil semangat kan. Yang menyertai itu lebih-lebih lagi lah, ambil semangat. Dan insyaAllah kita mulakan sebab tu bila dah habis tu, kita akan baca Fatihah, baca 5 ayat daripada surah Baqarah sebagai permulaan, starting point baru untuk baca Quran sehinggalah khatam balik insyaAllah. Okey, jadi saya tak nak memanjangkan ucapan. Terus kita mula untuk majlis kita pada petang ini. InsyaAllah kita akan baca satu surah diselangi dengan takbir, iaitu habis surah Ad-Duha kita takbir sama-sama, lepas tu sambung surah-surah yang berikutnya. InsyaAllah kita akan mula setelah lepas habis saya baca, kita pas pada Ustaz Mat lah, dan sampailah habis satu pusingan. Kalau habis pusingan, habis An-Nas, okeylah. Kalau tak habis lagi, kita sambung lagi. Lepas tu kita tutup dengan doa khatam Quran insyaAllah. Saya akan baca dalam ini. Okay, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر
وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجعا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة
رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا والموريات والموريات قدحا والمغيرات سبحا فأسرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بؤسر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث كالفراش المبثوث كالفراش المبثوث كالفراش المبثوث كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه
فهو في عيشة راضية عيشة راضية. فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
حمد حامدين حمد شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت إليك النشور. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص على دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير أمرنا آخره وخير أعمالنا خواتمه وخير أيامنا يوم نلقاك فيك. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطايانا ونسألك العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم نور بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وقوي به قلوبنا وأسرع به فهمنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان وارزقنا ليلة القدر وارزقنا ليلة القدر. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا عن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Bagi tunggu buka puasa lah. Tak apa dah. Ni bagi cabut dulu, masuk dulu satu-satu. Telur. Gila. Ha. Si bagi ni. Dah ambil gambar sikit. Oh, telur. Sikit gambar.
Kita. Musi lagi. Fokus sikit gambar dia. Sampai tu dulu. Dulu sampai. Cabut dulu. Siapa dapat? Ada satu. Gam. Ila dulu. Ada dulu. Ila dulu. Itu lain. Ada. Lagi dulu. Gam dulu. Kita terus lagi. Azul. Imam tak ada. Oh, saya tak ingat. Oh ya. Masih dua. Allah Akbar. Masih. Azhar nak tunggu. Oh. Balik. Masih mana?